Peace be upon you, dear third grade students. Translation Department, College of Arts, Iraq University. This is your instructor, Dr. Imran Al-Bayati. I'll be giving you a new lecture with regard to consecutive interpreting subject. And we are going to deal with interpreting a documentary movie titled A Dying Father Teaching His Son a Lesson. Before digging in depth, let's watch the video, and then we are going to talk about the steps required for interpreting this English speaking video into Arabic language standard. Let me tell you about this son called Adam. It was his 18th birthday and he could not wait to get this new car from his dad. He waited 2 years for the car of his dreams. He thought he was about to receive it. When his father finally gave him his birthday present, he opened up the bag with excitement, only to find a book. And instead of being grateful, he lashed out. This moment was defining for Adam and his dad's relationship. As the years went by, Adam began to ignore his father more and more. He was holding on to this grudge. He started to choose work over any quality time with his father or his family. Even when he would talk to his dad, it was always cut short. He was always trying to avoid it. Until he got a call from his mother that his father was ill. He drove home that time thinking about all the ways he could have been there for his dad in the past when he wasn't. All of those regrets were flashing through his mind. When he got back, he was able to be there for his father's final moments. When he started to help his mom clean out the house, he stumbled upon the book he received so many years ago from his dad. He realized he had never even opened the book. When he did, he found a key with a note inside from his father. The note read, "Son, you may be finding these keys weeks after your birthday, or maybe even years. But I know this will find you at the perfect time in your life." There is an important lesson here. We all want material things. We all wish and hope for a new car, new clothes, a new home. But those things can't come to you so easily. You have to learn to work for them. You have to learn to take the wisdom of our elders, whether those are our parents or our peers, along with the gifts they give us. All I wanted to do was give you a new car, but it's important to learn the lesson of earning the things you want. Right here are the keys to my garage. In here you will find all the cars I've been working on since I married your mother. I hope that you can continue my work with them and hopefully take them out one day. I always want the best for you, son. I love you. So many of us have expected so many things from our parents. The truth is, love is shown through time. Love is shown through energy. Love is shown through attention. Love is shown through presence. Not presents, not gifts, not things, not material things. Love can be shown in so many ways. It's so important that we're aware as to how we're receiving it. They say that the day you realize your parents are right, your kids are telling you that you're wrong. And I'm sure we'd hope that our kids would give us a second chance. And if that's the case, then maybe we should do the same with our parents. After watching the video, we are going to talk about the most important steps required for interpreting it into Arabic. First and foremost, we must never ever ignore the most important step of consecutive interpreting. It's called taking notes. Taking notes is the backbone of the consecutive interpreting process. Therefore, third grade students must have the know-how of taking the most important things in the notebook during the listening part.
Our today's video is about a documentary movie that embraces some repetitive words which must be omitted during the process of interpreting. An informal and slang word must be translated into Arabic language standard in the notebook to make the interpretation process easier. طبعا أولا وأهم نقطة في الترجمة التعقبية كتابة الملاحظات. يمثل العمود الفقري في عملية الترجمة التعقبية، ودائما نكرر هذا الموضوع في كل محاضرة. فعلى طلبة المرحلة الثالثة دون ما استثناء أن يمتلكوا مهارة كتابة الملاحظات في دفتر الملاحظات عند سماعهم أو مشاهدتهم للمقطع الفيديو أو الحديث المباشر الذي يلقيه المتحدث. محاضرة اليوم تتكلم عن ترجمة فيلم وثائقي يتحدث عن موضوع مهم جدا، والألا وهو ماذا؟ يتعلق بالأب والابن وكيفية إعطاء الأب نصيحة لابنه، إذ يحتوي على الكثير من الكلمات والعبارات المكررة التي يجب أن تحذف خلال عملية الترجمة، والكثير من العبارات غير الرسمية والدارجة أيضا التي يجب أن تترجم هذه الكلمات إلى كلمات باللغة العربية الفصحى داخل دفتر الملاحظات لتتم عملية الترجمة التعقبية لاحقا بسهولة. عندما تسمع شيء بالدارج وتكتب هذه الكلمة باللغة الفصحى في لغة الهدف، عندما تأتي لترجمة هذا المقطع الفيديوي أمامك الكلمات المترجمة باللغة العربية الفصحى، فلا تجد صعوبة في ترجمة المقطع بالكامل. The theme of the documentary movie. ما هي الفكرة الرئيسة المتعلقة بهذا الفيلم الوثائقي؟ It's concerned with a documentary movie that speaks about a dying father and a teenage son and how his father wants to give his son a lesson in life. يتعلق أو يتمحور هذا الفيلم الوثائقي عن أب يحتضر، يعني يموت على فراش الموت، وابن يحاول الأب أن يعطي درسا لهذا الولد في الحياة. The speed of the documentary movie. سرعة كلام المتحدث في الفيلم الوثائقي. The speed of the speech is somewhat normal. In other words, it's neither slow nor fast. It's in between. For this reason, third grade students must take advantage of this point during interpreting. إذا سرعة كلام الراوي أو المتحدث في الفيلم الوثائقي ليست سريعة ولا بطيئة، بل هي بين الاثنين، إنها متوسطة. فعلى طلبة المرحلة الثالثة مادة الترجمة التعقبية أن يستغلوا هذه النقطة كثيرا أثناء الترجمة، لأنهم لا يواجهون صعوبة في كتابة الملاحظات ولا يرتبكوا أثناء الترجمة بسبب سرعة الحديث التي تصل إلى مستوى متوسط. The clarity of the voice. وضوح الصوت. The voice of the narrator is clear to a certain extent because there is a music added to the documentary movie. However, the music in question is not that loud. إذن مدى نقاء صوت الراوي أو المتحدث واضحة إلى درجة معينة، ليست واضحة بالكامل أو واضحة وضوح الشمس، لأن هذا الفيلم الوثائقي يحتوي على موسيقى مضافة له، وبهذا نريد أن نقول إن هذه الموسيقى ليست ذات الصاخبة، فيستطيع المترجم أن يواصل عملية الترجمة التعقبية دون وجود مشكلة، لكن عليه أن يركز أكثر على صوت الراوي لأجل تجنب أي إرباك أثناء الترجمة. The style of the documentary movie. أسلوب كلام الفيلم الوثائقي. The style of the documentary movie is a mixture of formal and informal expressions, and these are clearly found in the types of vocabulary selected by the narrator. Such as kids is not formal, instead the interpreter has to render it into أطفال, not جهال in the Iraqi colloquial Arabic. In other words, the interpreter must render the source speech, whether it's formal or informal, into a target language standard. طبعا أسلوب كلام الفيلم الوثائقي، أسلوب الخطاب، أسلوب التعبير، أسلوب مكون من مزيج من الرسمية وغير الرسمية. لماذا؟ لأن هذا الكلام واضح جدا في الكلام والعبارات التي اختارها الراوي. ففي سبيل المثال اختار بعض الكلمات الدارجة مثل كلمة kids هي باللهجة الأمريكية جهال، يعني احنا مرادف كلمة kids باللغة العربية جهال، فأنا لا أستطيع أن أقول كلمة جهال بالترجمة التعاقبية أو الشفوية بشكل عام للمتلقي. علي أن أستخدم كلمة أطفال حتى وإن استخدم المتحدث كلام دارج
أو كلام غير رسمي، علي بوصف مترجم تعاقبي أن أختار الكلام الرسمي أثناء الترجمة، وعلي أن أحول ما أسمعه من كلام دارج إلى كلام فصيح. هذا هو هدف المنشود. The pauses of the documentary movie، التوقفات التي أحدثها الراوي أثناء الخطاب. There are some short pauses made by the narrator of the documentary movie. There are great chances for the interpreter in question to take extra notes due to the presence of short pauses. طبعا التوقفات البسيطة التي توقف بها المتحدث اليوم في هذا الفيلم الوثائقي مفيدة جدا لطلبة المرحلة الثالثة من الترجمة التعاقبية، لأنهم يستطيعون من خلال هذه التوقفات أن يكتبوا مزيد من الملاحظات تساعدهم وتسعفهم في إنتاج ترجمة جيدة لاحقا. The employment of foreign vocabulary. There is no use of foreign language vocabulary in the body of the documentary movie, and it's expected to see clear interpreting from third grade students' side due to the point mentioned above. طبعا لا توجد أي اختيارات لكلمات أجنبية سواء كانت لاتينية أوروبية فرنسية داخل هذا الفيلم الوثائقي القصير، وبهذا نتوقع من طلبة المرحلة أن يصلوا إلى ترجمة جيدة لعدم وجود أي كلمة تربك عملهم، فهم يستمعون ويشاهدون مقطع فيديوي باللغة الإنجليزية ومكلفين بترجمتها إلى اللغة العربية دون وجود أي كلمة شاذة في هذا المقطع. The intonation of the documentary movie. The intonation of the narrator is not stable due to the topic of the subject. Therefore, all third grade students must be capable of balancing the intonation of their interpretations with the intonation of the narrator to make the product acceptable. طبعا نبرة كلام المتحدث نبرة غير متوازنة إن صح التعبير، غير مستقرة بسبب طبيعة الكلام وطبيعة الموضوع الذي يتحدث عنه. لماذا؟ طبيعة الموضوع يتحدث عن أب يحتضر وابن غير ملتزم، وهذا الابن يبتعد عن والده كثيرا، وتتغير نبرة الصوت حسب طبيعة الكلام. فعلى المترجم التعاقبي هنا أن يضع نظرا لاعتبار عملية موازنة نبرة صوته أثناء الترجمة مع نبرة صوت الراوي في الفيلم الوثائقي. عليه أن تكون هناك موائمة أو تناغم ما بين نبرة صوته ونبرة صوت المتحدث لكي تكون الترجمة في نهاية المطاف مقبولة. في سبيل المثال، إذا كان المترجم التعاقبي اليوم مترجم ناجح جيد جدا، لكن لم يهتم كثيرا بطبيعة النبرة الصوتية، فترجم هذا الكلام رغم ارتفاع وانخفاض نبرة صوت المتحدث في المقطع الفيديوي، لكنه استمر في ترجمة هذا الخطاب على وتيرة واحدة. هل هذه ترجمة تعاقبية ناجحة؟ لا، بالعكس ترجمة فاشلة، لأنه لم يهتم بالمعايير الأخرى. فالترجمة التعاقبية والفورية هذه الترجمات وحتى البصرية لها معايير معينة. إذن علينا أن نلتزم بالمعايير كافة للوصول إلى ترجمة جيدة في نهاية المطاف. redundant words. طبعا الكلمات التي فيها إسهاما وأطناب، علينا أن نركز هنا كثيرا لأن هذا المقطع يحتوي على الكثير من الأمور في هذا المجال. There are many redundant expressions in the body of the documentary movie. For example, love is shown through time, love is shown through energy, love is shown through attention, love is shown through presence. The expressions cited above are taken from the speech of the narrator. They are repetitive except for the last word of each sentence, and a question must be asked now. How can the consecutive interpreter interpret all these sentences without repetition due to the importance of time? The answer is as follows. The consecutive interpreter must take the first sentence, love is shown through time, and add the last words of the rest of the sentences, which are energy, attention, and presence. And the Arabic language interpreting is يمكن إظهار الحب من خلال الوقت والنشاط والاهتمام والقرب. إذن ما هي الكلمات التي فيها إسهاب وأطناب داخل هذا المقطع الفيديوي الذي يتحدث عن فيلم وثائقي قصير؟ طبعا توجد الكلمات والكثير من العبارات التي فيها إسهاب وأطناب. فالترجمة التعاقبية تعتمد على عامل الوقت وعامل التركيز وعامل الإنتاجية جيدا. فكيف نستطيع أن نعالج هذه الأربعة جمل التي أمامكم في الشاشة، وكيف نستطيع أن نترجمها دون أن نكرر كلام معين؟ لذلك علينا أن نتبع هذه التعليمات. العبارات التي ذكرت أعلاه
هي مأخوذة من كلام الراوي بالحرف الواحد، وهي عبارات تكرارية باستثناء الكلمة الأخيرة من كل عبارة أو جملة. فالسؤال مطروح: كيف يستطيع المترجم التعاقبي التعامل مع تلك الجمل وترجمتها دون تكرار؟ الإجابة: على المترجم التعاقبي أن يعتمد على الجملة الأولى Love is shown through time، وأخذ الكلمات الأخيرة من كل جملة أخرى ودمجها مع بعضها البعض للوصول إلى ترجمة جيدة، وبهذا يستطيع ماذا؟ أن يترجم. يمكن إظهار الحب من خلال الوقت والنشاط والاهتمام والقرب من الآخر طبعا يعني. إذا بهذا إحنا عالجنا موضوع المشكلة، كانت عبارات مكررة. لماذا على المترجم التعاقبي أن يترجم هذه العبارات أو الجمل الأربعة بهذه الجملة الطويلة الواحدة؟ لأن المترجم التعاقبي يعتمد على مسألة الوقت، ليس لديه وقت كافي. المترجم التعاقبي أمامه الكثير من الأمور التي يجب أن يترجمها، أمامه معالجة الكثير من الأمور، فبذلك عامل الوقت يلعب دور رئيس في هذا الموضوع. فعليه أن يتغلب وأن يستخدم نظرية الحذف الضروري. الحذف الضروري هي عبارات مكررة لكن باستثناء الكلمة الأخيرة من كل جملة، ويستطيع من خلال الوصول إلى ترجمة جيدة. كما تلاحظون الآن يمكن إظهار الحب من خلال الوقت والنشاط والاهتمام والقرب. هذه جملة رسمية سليمة فصحى، يستطيع المتلقي العربي أن يفهم هذه الجملة دون وجود أي مشكلة. فبهذا نستطيع أن نقول أن المترجم التعاقبي قد وصل إلى مرحلة جيدة في الترجمة التعاقبية. The most important words and expressions of the documentary movie with their Arabic translations. أهم الكلمات والعبارات التي ذكرت في الفيلم الوثائقي مع ترجماتها إلى العربية. He couldn't wait، هذه عبارة I couldn't wait to meet you، أنا متشوق لرؤيتك. كلمة متشوق كافية لتعويض هذه الجملة المفيدة. Excitement حماسة. Lashed out انتقد. Defining ليس معناها تعريف I define the subject، I define the topic، أعرف الموضوع، أعرف المادة، لا. Defining هنا مصيري. كيف عرفنا كلمة define تعني مصيري هنا أو حاسم أو رئيس؟ مصيري أفضل طبعا، لأن باعتماد على نوع المادة أو نوع مقطع الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. As the years went by، مع مرور السنين. طبعا 5 كلمات عوضت ب3. He was holding on to this grudge، يعني كان يحمل ضغينة. باللغة العامية احنا نقول يعني متحامل على واحد، ضغينة. cut short يختصر. flashing through his mind يستذكر. إذا تلاحظون أنتم ترجمة التعاقبية تطلب اختصارات، تطلب احتواء، طلب من الطالب أن يكون ذكي جدا، وطلب من الطالب أن يختزل العبارات والجمل بعبارات مفيدة كافية مكملة للمعنى دون وجود أي مشكلة. He stumbled upon the book. طبعا كلمة stumbled بالمعنى الحرفي فعل معناه يتعثر أو تعثر، لكن قد يسأل سائل: دكتور أنت ليش اخترت هاي الكلمة وجد؟ سؤال جيد في محله، لأن كلمة stumble لم يتعثر الشخص الولد في المنزل عندما رأى الكتاب، بل وجد الكتاب. إذا إحنا بدل ما نقول تعثر الولد في الكتاب، تعثر يعني انرطم، انصدم، وقع، هكذا أمور. لكن تعثر لا تعني وجد. إذا لكن تعثر مختلفة عن وجد. لكن إحنا سياق الوضع، سياق ومفهوم الفيلم الوثائقي يفرض علينا أن نختار كلمة وجد. لماذا؟ لأن ولد هذا أثناء مشاهدة المقطع الفيديوي لم يتعثر في الكتاب، بل ماذا؟ بل وجد الكتاب على الطاولة. ومن خلال هذا المفهوم نستطيع أن نختار كلمة وجد عوضا عن تعثر. The day you realize your parents are right, your kids are telling you that you are wrong. عندما تدرك أن والديك محقان، يقول لك أولادك أنك مخطئ. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.